integrity, mindset, and pride. ดียั่งยืนแล้วก็มีความสุขค่ะเป็นเหมือนสายเลือดที่จะต้องอยู่ในตัวเรารู้คิดแล้วก็ปฏิบัติ honesty นะครับ integrity แล้วก็เรื่อง trust ครับ3ครับMFAR at a surface level is basically an acronym. It stands for Mindset, Framework, Accountability, and Roles and Responsibilities. But what it really is an aggregation of all of the principles and formalities that we have to run the organization. Our aim with MFAR is really to institutionalize more discipline all the way through the organization. All the pieces of MFAR already exist. We have our frameworks. We have our roles and responsibilities that I think are quite clear. I think the two areas where we need to step up is first and foremost on our mindset. Are we going into every situation and acknowledging our own personal role, how we are contributing, how we want to turn up in the business every day? And in accountability, are we holding ourselves as individuals, as peers, and as groups? Are we holding ourselves accountable to do the best possible things for Unilever in the best, most possible way? MFAR to our company is vital. It's absolutely critical because it is essentially all aspects of our company. It is how we operate in our mind, our approach to projects and problems and challenges. It is how we hold ourselves accountable to drive better performance, to encourage each other to do more. It makes very clear the frameworks within which we have to operate. So there are processes, there are practices, there are best practices all over the world and here in Thailand that I think using MFAR brings them to light and encourages us to operate within them. And then there's of course roles and responsibilities. It's very difficult to ask an organization to do more, to drive for more, to become a growth company when we're not clear on what it is exactly that we are supposed to do. Frankly, that's the job of leadership. To make clear the expectations, we operate with the highest degree of integrity. We operate within a framework. That's very clear. We have processes. And then to hold ourselves accountable within our roles and responsibilities to do the best possible thing for ourselves, for our teams, for our company, and ultimately for the good people of this country. 3 words to describe MFAR for me are integrity. I love mindset because I think it puts us in, it reframes exactly an individual and collective way of thinking. So integrity, mindset, and ultimately, if we do this right, it will instill the pride. Integrity, mindset, and pride in the way we do things, in our unique approach at Unilever, which is best in class in terms of integrity, ultimately with the best possible mindset, and so we can be the proudest organization in Thailand and the proudest Unilever company in all of Unilever globally. พี่ปุ่มเนี่ยเป็นตัวแทนของตัว M นะคะ M ก็คือ mindset ก็คือเรื่องของความคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เราทำ MFAR กันก็คือเรื่องของการทำมาพิบาลของบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยก็คือเริ่มต้นที่ความคิดนะคะถ้าเราคิดถูกแล้วเรามองมันถูกเนี่ยเราก็จะรู้เองว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างแล้วระหว่างทางเราก็จะทำอย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ซะก่อนว่าธรรมาภิบาลสำคัญยังไงมันช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะอย่างเช่นการทำธุรกิจถ้าเราจะทำให้ยั่งยืนนะคะเรื่องของการธรรมาภิบาลเนี่ยสำคัญมากๆนะคะให้เราสามารถทำธุรกิจให้ยั่งยืนได้ให้ถูกต้องนะคะเมื่อเราทำดีทำถูกต้องแน่นอนเราจะใหญ่แล้วใหญ่ได้นานนะคะนี่ก็เป็นการเริ่มต้นแบบกรอบความคิดนะคะจริง mindset ที่ดีกับไม่ดีเนี่ยมันต่างกันเยอะนะคะเพราะนั่นคือถ้ากรอบความคิดเราถูกเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จไปครึ่งทางเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยไม่ว่าทำไปอะค่ะต่อให้เราฝืนทำไปเนี่ยสุดท้ายเราก็จะไม่สำเร็จอยู่ดีแล้วระหว่างทางเราก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าเราตั้งหลักตั้งแต่ต้นแล้วก็คิดมันให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นนะคะคือถ้าเรายังรู้สึกไม่ใช่เราคุยกับใครที่เราโดยเฉพาะหัวหน้างานเนาะเราก็คุยทำความเข้าใจเพื่อให้เราแน่ใจว่าอ๋ออันนี้ใช่แล้วเราก็สบายใจกับมันเราก็จะอยากทำมันเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างคิดที่ใช่
ไม่อยากบอกว่าถูกหรือผิดเนาะคิดในสิ่งที่ใช่ประเด็นของมันนะคะเรารู้จุดประโยชน์ของมันจริงๆกับถ้าเรามองมันผิด เราก็จะพามันไปผิด แล้วเราก็จะไม่มีความสุขพอเราไม่มีความสุขเพื่อนเราก็ไม่มีความสุขลูกน้องก็ไม่มีความสุขก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าอยากให้พนักงานของเราทุกคนเนี่ยนะคะลองมองเรื่องธรรมาภิบาลให้เป็นเรื่องที่น่าทำแล้วก็อยากทำด้วยความสนุกถ้าเราเข้าใจจุดประสงค์ของมันเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำอยู่แล้วไม่ใช่ภาระเนาะถ้าเรามองเป็นภาระเราก็จะรู้สึกไปอีกแบบเลยแต่ถ้าเราไม่มองเป็นภาระเรามองว่าธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่ถูกต้องและจะช่วยให้เราเนี่ยทำงานกันได้อย่างสนุกแล้วก็สบายใจเราก็อยากจะทำมันก็คืออยากให้พวกเราทุกคนนะคะตั้งหลักให้ดีแล้วมองมันให้ถูกมีกรอบความคิดที่ใช่นะคะก็ต้องบอกว่าเราอยู่ด้วยกันเนาะเหมือนกับมาทำงานกันทุกวันแล้วเราก็ใช้เวลาอยู่ที่ทำงานเยอะพวกเราคงมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คืออยากทำให้ Unilever เติบโตแล้วในขณะเดียวกันเราก็ได้เติบโต as a person เนาะ grow every day as a person เนี่ยนะคะกับ Unilever ก็อยากที่จะให้พวกเราเนี่ยทำเรื่องของ MFA ธรรมาภิบาลเนี่ยให้สำเร็จจริงๆนะคะแล้วเราจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยเนาะแล้วก็จะนำพาให้ Unilever ของเราเนี่ยประสบความสำเร็จค่ะก็คือดียั่งยืนแล้วก็มีความสุขค่ะตัว F นะคะ F คือ framework นะคะ framework คือแผนการทำงานที่บริษัทวางไว้ที่อยากจะให้พนักงานเนี่ยทำตามนะคะเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลมากที่สุดนะคะเฟรมเวิร์คของบริษัทนะคะมีทั้งหมด3อย่างนะคะซึ่งดีกรีในการที่อยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆในบริษัทเนี่ยทำเนี่ยก็จะมีดีกรีที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างอันแรกนี่คือ policy นี่เป็นเหมือนกฎหมายคือทุกคนต้องทำตามนะคะในขณะที่ standard operating procedures เนี่ยเป็นขั้นตอนการดำเนินงานเนี่ยอย่างละเอียดว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยคือไกด์ไลน์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับแบบข้อแนะนำในการปฏิบัติงานนะคะซึ่งทั้ง3 framework อันนี้เนี่ยก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยลองศึกษาดูนะคะอย่างตัว policy เนี่ยก็มีการ publish ไว้ที่ Inside Unilever นะคะในขณะที่อีก2ตัวที่เหลือเนี่ยคือถ้าสมมุติไม่แน่ใจหรือว่ามีข้อสงสัยเนี่ยสามารถที่จะสอบถามได้ที่หัวหน้างานของทุกคนนะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำตาม framework ของบริษัทนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติไม่ทำตามเนี่ยมันก็อาจจะนำมาซึ่งความเสียหายนะคะทั้งในแง่ของชื่อเสียงของบริษัทหรือว่าในเรื่องของ financial นะคะที่อาจจะเป็นความเสียหายที่ทุกคนอาจจะไม่คาดคิดนะคะดังนั้นระวังตัวเอาไว้ก่อนเป็นดีที่สุดนะคะถ้าสมมติไม่แน่ใจหรือว่ามีข้อสงสัยเนี่ยก็ให้เช็คหรือสอบถามกับหัวหน้างานนะคะอย่าง policy เนี่ยจริงๆตอนนี้มี publish อยู่แล้วใน Inside Unilever นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาตรงนั้นได้นะคะแล้วก็อีก2ตัวที่เหลือก็คือสอบถามจากหัวหน้างานก็จะดีที่สุดค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราทำอะไรผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะถ้าเราสมมติว่าเราไม่ได้ทำตาม framework เนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งความเสียหายให้กับบริษัทนะคะอาจจะเป็นในแง่ของชื่อเสียงก็ได้หรือในแง่ของแบบ financial ก็ได้นะคะคือผลกระทบเนี่ยมันอาจจะยิ่งใหญ่มากแบบที่ทุกคนอาจจะไม่คาดถึงนะคะดังนั้นก็ขอย้ำอีกครั้งว่าช่วยรบกวนเช็ค policy หรือศึกษา policy ของบริษัทอย่างดีนะคะแล้วก็รวมทั้งพวกขั้นตอนการทำงานต่างๆรวมทั้งไกด์ไลน์เนี่ยก็เหมือนกับแบบมันก็จะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถทำงานไปได้อย่างถูกต้องค่ะพี่คิดว่า MFA เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในสายเลือดถูกไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเหมือนก็ต้องทำทุกวันเวลาที่เราแบบดำเนินชีวิตอยู่ในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นสายเลือดหรือว่าเป็น DNA ที่เราทุกคนต้องมีเป็นตัว A ครับตัว A ก็ย่อมาจาก accountability นะครับเราก็รู้จักตัว M และตัว F แล้วนะ mindset framework accountability นี่คือ action แล้วคือที่ได้รู้จักเรื่องของ mindset framework มาสิ่งที่สำคัญคือจะถูกหรือจะผิดอยู่ที่ action นะครับว่าเราจะทำให้เกิดหรือไม่เกิดก็อยู่ที่ action เพราะฉะนั้น action ก็เป็นตัวที่สำคัญ accountability นี่ก็เป็นตัวเราคนเดียวนะให้คนอื่นไม่ได้ accountability ต้องทำให้เกิดขึ้นนะครับก็อยู่ที่เราด้วยก็ส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะทุกที่ทุกแผนกก็จะมีสิ่งที่อยากทำมี frameworkพูดถึง mindset ที่ใช่แต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำเพราะฉะนั้นเนี่ย accountability คือ
ทำยังไงให้มันเกิดขึ้นก็อยู่ที่การกระทำนี่แหละตัว A มันคือเริ่มทำให้เกิดขึ้นนะครับเราจะมีความคิดที่ดีมี mindset ที่ใช่รู้จัก framework แต่ถ้าเราละเลยหรือเราไม่ทำไม่ว่าเรื่องง่ายๆอย่างจับราวบันไดหรืออะไรก็ตามมันก็ไม่เกิดขึ้นและยิ่งเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยครับก็น่าจะทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เรารู้คิดแล้วก็ปฏิบัติประมาณนี้ครับตัว R กำลังสองนะครับซึ่งมันก็หมายถึงในเรื่องของ role แล้วก็ responsibility ครับตัว role and responsibility ก็หมายถึงบทบาทและหน้าที่นะครับที่พนักงานพวกเราทุกคนเนี่ยมีต่อการในเรื่องของ good governance นั่นเองนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเริ่มจากตัวเรานะครับถ้าเราตระหนักในถึงการทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับซึ่งเราก็จะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรนี้ได้นะครับเพียงพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราจะต้องทำนะครับแล้วก็คอยเตือนตัวเองว่าจะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองครับก็เริ่มจากตัวพนักงานทุกคนนะครับอยากให้น้องๆทุกคนมีสติในการที่จะเตือนตัวเองนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะครับหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยขอให้มีสติเตือนตัวเองนิดนึงว่าลองถามตัวเองนิดนึงว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าไม่แน่ใจนะครับก็ให้ถามนะครับคนที่เป็น subject expert ในเรื่องนั้นๆนะครับก่อนที่เราจะลงมือทำหรือว่าหน้างานของเรานั่นเองนะครับสิ่งที่อยากจะฝากกับน้องๆนะครับก็คือว่าขอให้เราถามตัวเองนะครับทุกครั้งก่อนลงมือปฏิบัติอะไรก็ตามนะครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าคำตอบถ้าใจเรานะครับบอกว่าถูกต้องก็สามารถทำได้นะครับแต่ถ้าไม่แน่ใจนะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าให้ช่วยถามอย่างน้อยหัวหน้างานตัวเองนะครับหรือคนที่มีความรู้ในเรื่องงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินั่นเองครับในเรื่องของ honesty นะครับ integrity แล้วก็เรื่อง trust ครับ3 คำ